Sine, щом те укорувам, що и да правиш, те заштитувам. Остави гнев своя правда, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, tatko na ljubovta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubovta moja. Lek za se, ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubov ta večna, vo sekoje srce. Slava ti, Gospode Isuse Hriste, Tatko naš, koji si na nebesata. I deneska i doveka povikuvame kon Tebe, da dojde carството Tvoje vo našite srca, da bide voljata Tvoja vo našite duši, vo umot naš, se koja misla da je pokorna na Isusa. Lebot naš naslušen preko ova slovo, daj ni go i denes, daj im go na tije što slušaat. Izbavi ne od lukavijot, zašto Tvoje je carството, silata, slavata, se je njegovo, se što imame Tvoje, se moje je Tvoje, ti predavam se, ti go davam srcevo, dušava, umot, očive, koskive, nervite, se što imam, site organi, da rabotat za Tvoja slava. Ti si mojo doktor i iscelitelj, ti blagodaram što ova zimsko utro vo Mavrovskata agora, Tvoj duh me vodi. Ja vraćam i Makedonija vo Tvoja sobstvenost, da ne vodiš, da ne iščistiš, da ne opraviš, da ne nasočiš, da bideme molitvene vojnici na Gospod Isus Hristos. Ne samo da se molime, da se oplakuvame, da barame pomoć, da vojuvame so životo slovo, da izrekuvame život na sekade. Ti blagodari me što ne izbiraš da se sleva od ovije Tvojih slova, preku 600 zaveti izlejani koji se lejat vo živa voda od utrobata. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, Tvoja ta ljubav da ne vodite. Molam za site onije koji ne veruvat da gi dopreš, da se promenat, da povikat kon Tebe, so srcето da razberat. Te molam za site onije koji zaminuvat od tuka isplašeni od Tvoja ta svetlina, da se vratat, da predadat se, da go ostavat stari čovjek na krstot, da bidat poprskani so krvta Tvoja, da bidat isceleni i da Te proslavime, da bideš Ti car na Makedoncite, na site drugi, car nad carevite, Gospode Isuse Hriste, da Te slavime samo Tebe. Te molam da go razbudiš mojot narod što pravi idolopoklonstvo i da ne spasiš, Gospode Isuse Hriste. Imaše nekakvo nedorazbiranje. Ovije tekstovi to gi izleva, sleguvat, gledate, i to ne sopira. Imaše sudir, imaše kavga, nepokorni misli. Znate, doađa i vednaš kažuva što treba da se pravi. To je vavilonski duh, da bideš na drugite, ti da kažuvaš kako da se pravi, ti da vladeš. Sprotivnjot moment na Isusovi od vojnike, da bideš sluga, da slušaš. Nepokorni misli, čovečki čovečka mudrost, ja smislam vaka. Vidite, čovečka mudrost koja će te odnese u propast. Naprimjer, go videl Isus i odjednaš netrpeljivost, go videl. Isus go videl, vaka mi reče mene Isus. Isus mi reče da je napuštam zajednicata. Vidite, Isus je na pomoć. Vidite, satanata se preoblekува v ангел на светлината. Кога не го разбираш тоа, мислиш дека знаеш, дека разликуваш, тука е падот на современите цркви, на телесните заедници. Немаат дух, не гледаат, а велат дека гледаат, не знаат, а велат дека знаат, и јадат од дрвото на познанието на доброто и злото, и тоа телесно христијанство. Значи го видел Исус, го видел и нетрпеливост. Ја го замолив да не организира молитви на мобилен во групата, додека не помине тој нервоза, тој отпор, тоја кавга, тој дух.
Imаме тој стих, ако имаш непростено на братот пред да се молиш, оди и помири се со братот твој. А ти си имаш своја правда, своји мисли, ти мислиш дека ние сме грешни. Пазете, тоа е најтешко да се подредиш, не да мислиш ти. Правдата, волјата, царството е на Исус. Ти го зборуваш, но дали дозволуваш да биде вистински неговата волја. Не ти што сакаш. Првин да се средиш во Исусовиот мир и правда, не во својата правда, не да организираш молитви да се мавате со стихови. Не бидува ништо од тоа. Не можеш да се молиш. Не можеш да се молиш кога не си го оставил гревот, старата природа, ја поканив на молитва за ослободување од демони. Зборувам за како принцип и, например, ке кидне, не ќе да доаѓа. Не ќе да доаѓа, штом не сака да доаѓа, гледате до колку е часот и се исклучува од групата, ке избега, напушташ од заедницата, мислиш дека тебе не ти требаат молитви. А видите, оние што се подолго време во заедницата, самите доаѓаат на молитви. Ние мора да се молиме едни за други, да бидеме едно тело, да се грижиме за сите органи на телото. И така се исклучи од групата кој не сака да доаѓа на молитви во Исусова сила. Видите, имаш една заедница во која одат едни па наплаќаат за да одиш да разговараш со водачот на заедницата. Пари даваат. И тоа е од таа друга заедница му положиле раце со телесен ум, ајде напред, и го направија да води заедница. Видите, неутврден, па истото ти е, одиш во библиски школи, учиш некои теории, телесно, комплетно не разбираш, не ни знаеш дека е можно тоа водство во духот, дека е нужно. Без водство во духот, ти тераш по својата правда, ти не си христијанин, тоа го има напишано. Значи, не сака да доаѓа на молитви во Исусова сила. Кој не сака? Ти, таа или демоните кои ја јавнале, сите сакаат да примаат дух, да зборуваат јазици, да исцелуваат и да проповедаат. Тоа покажува колку си ти не го разбираш, не разбираш суштината, затоа вели не барајте мнозина, по Јаков да бидете учители. Поголемо осудување ќе добиете кога вие водите заедница, вие одговарате за секој човек што доаѓа овде. Еден брат што ја напушташе заедницата заради некои проблеми, зборувавме за неговата сопруга, му велам, па јас се борам за незината душа, разбираш ли ти? Не знам дали ме виде, тогаш ме протекоа солзи. Не знам дали го разбира, еден ден ќе го разбира. Сите сакаат да примат дух во сила на љубовта, а таа бега, ја напушта заедницата самата и после сака да организира молитви. Не можеш да организираш молитви. Мораш првен да ги расчистиш односите со Господ Исус Христос. Како ќе ги расчистиш, ти си тераш по старо, седиш 20, 10, 15 години во истата кал, во истата немок, нема кој да те турне во бањата да се исцелиш. Зошто не се исцелуваш? Па затоа што односот не си дојден до свет, дојдена до свет целив, да му предадеш се на Исус. Па исчекори во вера, не оди по доктор и речи ќе останам вака. Пазете. Кога не сакаш да доаѓаш на молитвени терапии, значи си ги љубиш демоните, живееш во единство со нив, ти живееш во духот на овој свет, тоа е старата природа, ти да кажуваш како треба, што сакаш, ти да решаваш, нема такво христијанство. И веќе не правиш разлика меѓу сатаната и твојата душа. Ти си толку сроден со тој демонски свет, ти си кажуваш, ти си решаваш, си имаш свој живот, зборуваш за Исус, ама тука има една кочница, не си ја отклучил вратата на твоето срце. Исус не ти живее во срцето. Во срцето ти е нешто друго, твоите амбиции, твојата вавилонска потреба да се искачиш највисоко, затоа ти си измешани јазиците и не се разбираш. Ти си едно со демоните, потоа гледаш завладеана душа. Завидува, мрази, лаже, хули, има себељубие за себе, амбиции, нема доволно љубов за сите. Ја нервираат некои луѓе, ја гледа раската во туѓото око. Таа живее во духот на овој свет, зборувам за душа, и не прави разлика меѓу него и себе си. Значи, што прават сите, правиш и ти. Не е така. Ти треба да чекаш, да те води духот. Духот дува каде што сака ветрот. И тој те носи каде што сака. Ке ти рече да одиш таму да го слушаш. Кој ќе му рече стотникот, оди, тој оди, врати се, тој врати. И така бидува исцелен со еден збор само.
Нему му припаѓаш на светот, затоа е врзана телесно и душевно. Значи душата што го напушти, и не се молам да се врати. Да им пишувам пораки, не ми одговараат, освен еден. И жал ми е што е тоа така, зашто се поведе еден дух на озборување, на нељубов. И можете вие да го живеете животот. Јас не знам каква сценарио имате. Тоа знае Таткото Небесен Исус Христос. Но на крајот, упреку и сетне, кога сте биле толку близко до оваа жива река, жива вода што тече, што се излева, не сте го примиле тоа ако останете во моите слова. Како ќе останеш во твоите слова кога тука се излева тие слова? Има избран сад. Тој одредил, зошто одредил, па проверил, направил, поминал некои фази. Ја поминал патеката на евнухот, што често ја кажувам. Срцето му е право. Зборува јавно, доаѓа од Египет во Израел, се поклонува, признава дека не знае. Дозволува некој да те учи, ти сакаш да бидеш учен самиот. А овој суд е затоа што светлината, Исус, дојде на светот, но луѓето повеќе ја засакаат темнината, си се сакаат сами себе, од што се плаши во молитвите, темнината отколку светлината, зашто нивните дела беа зли, нивните намери. Господ Исус Христос знае што има себе праведност, гордост, секој што прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината за да не бидат разоткриени неговите дела, бидејќи се лукави. Значи, да одиш кај Исус зборува. Слава ти Господ Исусе Христе. Слава ти, го видела Исус, веднаш се гневи, ја суди заедницата, ја напушта, а оној што твори вистина во заедништво со Господ Исус Христос, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи се по Бога извршени. Јован 3:20-21. Дали твоите дела се извршени по Бог, според Него, според Исус, не според себе? И тука е таа голема разлика. Тие зборуваат за Исус, мислат дека го знаат Словото. Јас Словото не можем да го знам, тоа мене ме знае. Сега знам нешто, но тогаш Коринтијаните, 13 глава, ќе знам како што мене ме познава Господ, како што сум познат по тоа што сум направил. Зошто сотрудник би се плашел од молитвена терапија во сила Исусова и ја напушта заедницата? Не ќе да доаѓа две жени, например, души, жена е телесен верник и ги носат и своите сопрузи, партнери. Јас се молам за нив да дојдат, но не можам насила да ги врзам. Значи, пастирот влегува, чука на вратата на твоето срце, влегува низ вратата. Сатаната влегува насилно, сака да те свлечка. Тоа е целата суштина. Од што бегаш? Друг препев, секој што врши зло, ја мрази светлината, не доаѓа кај неа за да не се разоткријат неговите гревови, ставови, мисли. Не сака да се молиш, не сака да се исцелиш, не сака да се промениш, сакаш да си останеш како што си бил, да си го потрошиш времето. Слава ти Господ Исусе Христе, паѓа снегот. Времето на милост и одеднаш ќе остареш, ќе почнеш да лелекаш, да овкаш. Оној кој живее според вистината, како живееш по свое, по себе или по Исус, свое волие. Според вистината Исус доаѓа кај светлината за да се види дека неговите постапки се направени во послушност према Бог. Јован 3:19-21. И ние го имаме тој момент. Зошто ти да бегаш? Луѓето одат на доктори, на хирурзи, се оперираат, пијат апчиња. Денеска докторите ти даваат, ако треба, едно апче 30. Земаат процент од тоа, ветрујат од апчиња, нема да се излечиш. Тоа е само привремено, ти ја тргнува болката, која е подобра можеби некогаш да ја истрпиш. Болката, земаш апчиња против болка. Само Исус трајно исцелува, треба да дојдеш кај него ако некој слуга вистински му служи. Ако е избран сад, а ти тоа не го препознаваш, бегаш, зашто тој свет, тој дух што е во тебе те тера да побегнеш. Да се види дека неговите постапки се направени во послушност према Бог. Ти сакаш Бог да го слушаш, го прерипуваш старешината. Сите што бегаат од молитвени средби се завладеани од демонскиот свет. Ви сакаш Исус лично да дојде кај тебе, не тој испратил пастири, апостоли, овчари, испратил некои пророци да работат тука. Не поставени од луѓе, поставени од него, по делата ќе ги познаете. Кои дела? Па дали тој жив дух, живо слово се објавува
поширок простор. Значи, сите што бегаат од молитвени средби се завладеани од демонскиот свет, физички и духовно, и се под влијание на духот на овој свет. Одеднаш тој кажува што треба да се прави, се поставува над заедницата. Старешините организира молитви да ги множи демоните врз сотрудниците, лаже, озборува, прави конфликти, и ако е притегнеш веднаш, излегуваат рокчињата, ја напушта заедницата, неќе да дојде. Исус вели, донесете го пред мене, на оној што не може да го исцелат слеп и глув, нели? Ти си слеп и глув, не слушаш, не разбираш, го носиме пред Исус, можеби ќе те чукне со жезолот, твојот жезол в срце, нели? Можеби, или ќе те остави така, не знам. Крајниот суд е на таткото и на Исус и на ангелите, да се молиш заедно во заедништво со некој кој е блудник, во сојуз со демонскиот духовен свет, не е добро. Не е добро, демоните ги превземаш, прифаќаш. Да се молиш за него е едно, а во заедништво со него е сојуз со демонскиот духовен свет, затоа треба. Не можеш да организираш, да се молиш за неа, за него е друго, ти си против духот на овој свет. Не даваш согласност со сатанскиот свет, нели, не за сатаната и смртта, да за Исус во мојата душа. Како ќе се молиш со некој што не е? Але можеш ли да се молиш, например, со муслиман, со будист, со православен, со католик, со протестант? Па не сте еден дух, тоа е различно. Тоа се телесни поделени цркви. Не велам јас дали се лоши или не. Кога ќе застанат еден ден пред Исус, ќе се види. Секој ќе го види, ако денеска не може да го разбере што не ти зборува во срцето. Но ако духот доаѓа, ти не го препознаваш, ти си слеп и треба некој да те доведе. Ти не сакаш да те доведе, ти велиш дека гледаш, гревот ти останува. Светиот дух раѓа нов духовен живот од небото. Светиот дух раѓа нов духовен живот од небото. Тоа треба да го доживееш, да се родиш, Јован 3:6. Но ти тогаш не бегаш од Исус, од светлината, одиш кај него, доаѓаш, додека духот на овој свет бега од Исус и светлината. Човек не може да врши никаква мисија ако не му е дадено од небото, Јован 3:27. Затоа треба да дојдеш кај некој што разбира, да го прифатиш тоа. А ти сепак прифаќаш до одреден степен и си тераш по свое. Си ја држиш старата природа и затоа стоиш во истата точка. Прошле години си одела кај едни луѓе, кај други за исцелување. И сега доаѓа моментот да се расчисти тој, да се со мечот на духот да се расече стариот од новиот човек. И ти бегаш. Пазете, сатанскиот дух сака да влезе во заедницата, тој да кажува, тој да учи, исцелува, да организира молитви. Не може, духот на овој свет ќе го изгони. Каде нема дух Исусов, тоа е можно. Квас фарисејски се изборува кој што сака. Но каде е духот на вистината, таквиот дух ќе биде изгонет во сила. Тоа е судир на два духа, на две царства. Затоа е нужен старешина поставен од Исус, кој ги разликува духовите. Ако вие не ги разликувате духовите, а гледам дека не ги разликуваат, само они зборуваат, демоните излегуваат и влегуваат. И тоа е пораз. Затоа е нужен старешина, да не ве измами ѓаволот преоблечен како ангел на светлината, да ви организира молитви, да ви држи проповеди, да ви раскажува приказки на туги знаења собрани од интернет. Знаете, а бега од исцелителни терапии, бега од силата на светлината Исусова. Исус им вели на апостолите, кога не можат да исцелат глув и слеп, доведете го кај мене. Токму ние тоа го правиме. Сакаме да ги доведеме кај нас, кај нив, да примат сила. Тие бегаат, избегаат и две семејства излегаат заедницата. Јас ги благословувам и сакам да дојдат вистински до Исус, да го разберат тоа. Не велам дека ќе пропаднат, но каде се хранат е важен момент. Дали имаш ти духовна храна или немаш, или само мислиш дека имаш, тоа набргу се гледа. Луѓе што заминале, кои ќе ги видиме, секој од заедницата може да ја забележи разликата, дека тие немаат сила, немаат дух, нема каде да се храни. Кој не работи, не треба да јаде, не работиш, не сведоциш, не доаѓаш и така натаму. Луѓето ја засакаат темнината повеќе од светлината, затоа што постапките беа зли. 3:19, своеволно своето.
Тоа е тоа. Ние сакаме да правиме, да донесеме пред Исус некоја душа која ќе има проблем. Имаме понеделник специјални молитви за тоа, тогаш легува сила, Исус кажува што да се прави. Не ние, не исцелуваме секого. Не сме ние исцелители, ние сме само садови на Господ Исус Христос. Ако ти е срцето право, ти ќе примиш се, но ти не сакаш, бегаш од тоа. Јасно е колку е часот. Кој бега од Исус сотруднику, демоните што се внатре во твоето срце и не правиш разлика, жал ми е за луѓето, се молам татко да им ги отвориш срцата, да дојдеш, ние сме врата, отворена е вратата овде. Една од вратите кај што треба да дојдеш, за да разбереш како се влегува во Царството Божјо, за да не останеш како оние 5 девици што немаат дух и останаа на вратата. Ке чукате, отворени Господи, Господи, отворени, не ве познавам. Да ве познава Исус значи да го возлюбиш, да бидеш еден дух со Него. Ти да бидеш споен, соединец со Него и тогаш ќе разбереш што треба да правиш, кој треба да зборува, како да се постапува, ќе чекаш водство. Нема да постапуваш од старата природа и да тврдиш дека го знаеш Исус. Тоа е вавилонски дух, градиш кула да се искачиш највисоко, да се здобиеш со име, јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото и нема да заврши добро. Добрата вест е што нашиот татко е вечната љубов. Тој оди за загубената овца додека не ја најде. Тој го дава, ја дава душата своја, Исус Христос. За овците го даде својот син за секого од нас. Дали ја прифаќаш таа жртва? Дали ти сега се даваш да се вратиш назад или сакаш да си останеш во старото суштествување, во старата природа? Не можеш да бидеш христијанин, а да тераш своја волја, своји мисли, своја правда, своји желби, со своји сили. Царството, силата, правдата, волјата, љубовта вечна и се е Негово. Ти си создаден од кал, дувната ти е во душата, дух животен. Сега ме прашува една сотрудничка, веќе дослегува тој текст, дали биле 3 личности Господ? Господ Исусе Христе. Значи, Господ не може да стигне, па се поделил на 3 личности. Небесниот татко. Еве ви контра прашање. Дали некој татко на земјата што е добар би се поделил на 3 личности да стигне да ги одгледува децата? Како се вика тоа на земјата? Шизофренија духовна. Те сакаме, Господ Исусе Христе, ние не зборуваме за личности, зборуваме за еден дух и едно тело, да бидеш дел од телото, духовно суштествување. Не си ти личност, ти си подчинет на Неговата волја и тој зборува низ тебе, ти си само сад, орган. Те сакам, Господ Исусе Христе. Окото не кажува што да се прави, ухото не кажува, само слуша. Устата не зборува што сака, духот откажува преку мозокот и срцето кој ќе му предадеш се и кога во твоето срце ќе направат сокровиште Господ Исус Христос и Таткото Небесен. Господе Исусе Христе, согласен во името Исусово, Татко, да слезе твојата сила полна во Македонија, да исчисти се што не е од тебе, во заедницата сотрудници, во моето срце и во се што имам, во сите сотрудници што биле, што заминале, да дојдат да се вратат, во нашите деца, партнери, родители, роднини, пријатели, на работа и на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Ете, тоа е христијанство. Нека биде твојата волја, твојата вечна љубов во секој еден од нас. Од земјата до небесата те сакам, Господи Исусе Христе. Амин, до Царството Божјо. Амин. Слава Тебе, Господе, слава Тебе, Исусе, слава Тебе и славата е Негова. А луѓето денеска трчаат за распадливи венци, ја бараат својата слава. Те сакам, Господи Исусе Христе, останувам за секогаш во Твојата љубов. Амин. Вие што мислите, кој сум јас? Ти си Христос, Петар му рече, син на живиот Бог. Блажен си ти, тело и крв
živio Tatko naš. Slava Tebe, Gospode, slava Tebe, Tatko moj, slava Tebe, Isuse, za selo vo moje do srce. Aleluja, Isuse, obleči me do ljubav večna. Aleluja, Tatko moj, se vraćam pak do doma tvoj. Na toj kamen, na ta vera, ke ja izgradam, moja ta crkva i vrati pekolni, neke ja dostigna. Ne za satanata, ne za smrta, ne za stradanija, da za Isusa Hrista živio Bog, spasitelj od nas. Slava Tebe, Gospode, slava Tebe, Tatko moj, slava Tebe, Isuse, za selo naš svi, vo moje to srce. Aleluja, Isuse, obleči me vo ljubav večna. Aleluja, Tatko moj, se vraćam pak do doma tvoj. Te ljubi me, Gospodi Isuse Hriste. Ne ludi se, sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želji očekuvanja, prepušti se na mene, Tatko na ljubav da. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubav ta moja, elek za se. Ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo se koje srce.